आओ पंजाब भारत पूरे विश्व की शांति ते खुशहाली लई मिल के इबादत ते प्रार्थना करिए। रूहानी और जिसमानी सारियां आशीषां खुदा दे पाक कलाम दे विच है। परमेश्वर ने सानू संभालिया ते उन्हें अपनी प्रतिज्ञा पूरी कीती आ, क्योंकि उहदा पाक वचन है कि मैं तैनू संभालांगा, सज्जा हाथ फड़ी बैठा हाँ। परमेश्वर इस तरह सानू संभालदा आ जिस तरह एक मुर्गी अपने बच्चों नू खंभां हेठ छपाउंदी है। सारियां आशीषां रूहानी और जिसमानी खुदा दे पाक कलाम दे विच है। जिहड़े पंजाबी, हिंदी या इंग्लिश कोई भी बाइबल पढ़ लेंदे आ भाषा, उन्हां दे कोल बाइबल दा होना अति ज़्यादा जरूरी आ। साडियां सारियां आशीषां परमेश्वर दे पाक कलाम दे विच है। जिहड़ी जिंदगी परमेश्वर दे वचन नाल प्रीत लाउंदी आ, वो जिंदगी खुदा दीआं रहमतां नूं प्राप्त करदी है। इसलिए एक भजन भी है, भजनां दी किताब दे विच ये बाइबल मेरी जिंदगी, ये बाइबल खुदा दा कलाम। साडी जिंदगी ते जिंदगी नाल जुड़िया सब कुछ परमेश्वर दे पाक कलाम दे विच है। इसलिए दाऊद भी बयान करदा, मैं तेरे वचन मैनू शहद नालों भी ज़्यादा मिठे लगदे आ। हालेलुया। इसलिए परमेश्वर दे वचन नाल प्रीत लाओ ताकि परमेश्वर अपनियां रहमतां तुहाडे उत्ते बहाल करे ते साडियां सारियां जिसमानी और रूहानी आशीषां परमेश्वर दे पाक कलाम दे विच है। जिहड़ी जिंदगी परमेश्वर दे वचन नूं अपने जीवन का आधार बनाउंदी है, खुदा उन्हां जिंदगियां नूं आशीषां दे नाल भरदा आ, अपनियां रहमतां बहाल करदा आ। पढ़िए, ध्यान दे नाल सुणीए। यशायाह नबी दी पुस्तक 35 अध्याय उहदी 3 ऐत। ढिले हत्थां नूं तकड़े करो। लो जी, ध्यान नाल सुणियो। सारियां आशीषां जिहड़ियां आ वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर दे कोल आ ते परमेश्वर दा वचन सानू आशीषां लैण दे लई तैयार करदा आ। रूहानी और जिसमानी, जिसमानी और रूहानी सारियां आशीषां साडी सफलता खुदा दे वचन च है। पढ़िए, ध्यान दे नाल सुणीए। हाँ जी, ढिले हत्थां नूं तकड़े करो। पहली गल, यशायाह नबी दी पुस्तक 35 अध्याय उहदी 3 ऐत। सियोन दी आउण वाली बहाली, आशीष, खुशहाली, रूहानी आशीषां जिहड़े चाहुंदे आ सरीरक तौर ते भी आशीष होवे और रूहानी तौर ते भी असी खुदा दी वड्डी किरपा दे हकदार बणीए। देखो कितना जबरदस्त वचन लिखिया होया है। ढिले हत्थां नूं की करो, तकड़ियां करो। हालेलुया, हालेलुया। साडे शरीर दे विच हत्थां दा बहुत वड्डा योगदान है। सारी मेहनत इंसान हत्थां नाल ही करदा आ। हत्थां दा साडे शरीर दे अंगां च बहुत वड्डा योगदान है। इसलिए जिहड़ियां पहलियां 2 ऐतां उन्हां च एक रपंतर, एक बदलाव लिखिया आ, एक खुशहाली लिखी आ ते तीसरी ऐत जिहड़ी असीं पढ़ रहे हैं उन्हां खुशहाली दा कारण दस्सिया आ किद्दां आउंदी है। जदों तुसीं अपने हत्थां नूं तकड़ियां करदे हो, लड़ाई झगड़े करन वास्ते नहीं, घसुन मुक्के मारन वास्ते नहीं, बल्कि जदों तुसीं अपने हत्थां नूं खुदा दी महिमा करन लई तकड़ियां करदे हो। अपने हत्थ खुदा दी महिमा करन लई तकड़ियां करो। साडे शरीर दे विच हत्थां दा खास योगदान है। खुदा दी उपासना करने दे विच दाऊद जबूरां दे विच बयान करदा, दाऊद साज बजा के खुदा नूं खुश करदा सी। जदों साज बजाउंदा सी, दुष्ट आत्मे चले जांदे सन, आज़ादी मिलदी सी दुष्ट आत्मे वालियां तो। जिस तरह इत्थे नौजवान साज बजाउंदे आ, वो साज बजा के खुदा दी उपासना करदे आ। साडे कोल भी साज है। ये जिहड़ियां 10 ਉਂਗਲਾਂ 10 ਤਾਰਾਂ वाला बाजा कहा गया है, इनू ये जिहड़े दोने ही तुहाडे हत्थ है। जदों असीं जबूरां 'च पढ़दे हां, दाऊद बयान करदा 10 ਤਾਰਾਂ वाले बाजे नाल खुदा दी उपासना करो। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए हत्थां दा आशीष लैण दे विच बहुत वड्डा योगदान है। मैं पिछे बैठा कई भैणां नूं भाईआं नूं देखदा, जदों आउंदे आ
ਉਹ ਗੋਡੇ ਟੇਕ ਕੇ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਤਾਂ ਨੂੰ ਚੁੱਕਦੇ ਆ। ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੱਥਾਂ ਨੂੰ ਖੁਦਾ ਵੱਲ ਉਠਾਉਂਦੇ ਆ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੂੰ ਸਾਨੂੰ ਬਰਕਤ ਦੇ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਤਾਂ ਨੂੰ ਚੁੱਕਦੇ ਹਾਂ, ਕੀ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ? ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਸਾਡੇ ਹੱਥਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਬਰਕਤ ਦੇ ਨਾਲ ਭਰ ਦੇ। ਇਸ ਲਈ ਇੱਥੇ ਯਸ਼ਾਇਆ ਨਬੀ ਹੱਥਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਆਪਣੇ ਢਿੱਲੇ ਹੱਥਾਂ ਨੂੰ ਤਕੜਿਆਂ ਕਰੋ। ਕੀ ਕਰਨ ਲਈ? ਤਾਲੀ ਵਜਾਉਣ ਦੇ ਲਈ, ਖੁਦਾ ਦੀ ਉਪਾਸਨਾ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ, ਖੁਦਾ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ। ਇਸ ਲਈ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆ ਕੇ ਬਹਿੰਦੇ ਹੋ, ਇਸ ਲਈ ਅਤੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ। 2 ਸਟੈਪ ਨੇ ਬੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੀਸਰਾ ਸਟੈਪ ਹਜੇ ਅਸੀਂ ਗਵਾਹੀਆਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। 2 ਹੀ ਸਟੈਪ ਹੈ, ਇੱਕ ਆਰਾਧਨਾ ਔਰ ਦੂਸਰਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਵਚਨ। ਆਰਾਧਨਾ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਮਿਲ ਕੇ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਆਰਾਧਨਾ ਇੱਕ ਇਨਸਾਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਸਾਜ਼ ਵਜਾਉਣ ਵਾਲੇ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਗਾਉਣ ਵਾਲੇ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਬਲਕਿ ਕਲੀਸਿਆ ਵੀ ਆਰਾਧਨਾ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਉਸ ਆਰਾਧਨਾ 'ਚ ਸਾਡੇ ਹੱਥਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਯੋਗਦਾਨ ਹੈ। ਆਸ਼ੀਸ਼ ਲੈਣ ਦੇ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਨੂੰ ਖੁਦਾ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਦੇ ਲਈ ਖੋਲ੍ਹੀਏ। ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਆਸ਼ੀਸ਼ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥਾਂ ਨੂੰ ਇੰਨੀ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਨਾਲ ਭਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਆ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥ ਮੰਗਣ ਵਾਲੇ ਨਹੀਂ, ਬਲਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਬਣ ਜਾਣ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਇੰਨਾ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਆ। ਮੂਸਾ ਨੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕੀਤੀ, ਖੁਦਾ ਤੂੰ ਜਿਹਨੂੰ ਚੁਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਚੁਣ ਲੈ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਮੂਸਾ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਦੋਨੇ ਹੱਥ ਯਹੋਸ਼ੂਆ ਦੇ ਸਿਰ ਉੱਤੇ ਧਰ ਦੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਤੇਰੇ ਦੁਆਰਾ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਯਹੋਸ਼ੂਆ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਵੇ। ਇਸ ਲਈ ਸਾਡੇ ਹੱਥਾਂ ਨੂੰ ਖੁਦਾ ਇੰਨੀ ਬਰਕਤ ਨਾਲ ਭਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਆ। ਉਹ ਜਿਸਮਾਨੀ ਤੌਰ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਸਾਡੀ ਮਿਹਨਤ ਨੂੰ ਬਰਕਤ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਹੱਥਾਂ ਨੂੰ ਰੂਹਾਨੀ ਬਰਕਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਭਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਮੰਗਣ ਵਾਲੇ ਨਹੀਂ, ਬਲਕਿ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਬਰਕਤਾਂ ਬਣ ਸਕੀਏ। ਤੁਸੀਂ ਮੰਗਣ ਵਾਲੇ ਬਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਬਰਕਤਾਂ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਬਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਜਾਂ ਬਰਕਤਾਂ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਬਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਹੱਥ ਢਿੱਲੇ ਨੇ ਉਹ ਸਿਰਫ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਮੰਗਣ ਵਾਲੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਹੱਥ ਉਦਮੀ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਹੱਥਾਂ ਨੂੰ ਖੁਦਾ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਬਰਕਤਾਂ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਬਣਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥ ਕਿਸੇ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਰੱਖੇ ਜਾਣ, ਜਾਂ ਇਹੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਸਿਰਫ ਸਾਡੇ ਸਿਰ ਤੇ ਕੋਈ ਹੱਥ ਰੱਖ ਦੇਵੇ? ਹੱਥ ਰਖਾਉਣ ਵਾਲੇ ਬਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਬਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਇੱਥੇ ਪਹਿਲੀ ਤੇ ਦੂਸਰੀ ਐਤ ਦਾ ਅੰਸਰ ਹੈ। ਰੜਾ ਮੈਦਾਨ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ, ਰੜੇ ਮੈਦਾਨ 'ਚ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਆ ਜਾਵੇਗੀ। ਜਿੱਥੇ ਕੋਈ ਬਰਕਤ ਨਹੀਂ ਉੱਥੇ ਬਰਕਤ ਆ ਜਾਵੇਗੀ। 3 ਐਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦਾ ਉੱਤਰ ਲਿਖਿਆ ਆ, ਆਪਣੇ ਢਿੱਲੇ ਹੱਥਾਂ ਨੂੰ ਤਗੜਿਆਂ ਕਰੋ ਖੁਦਾ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਦੇ ਲਈ, ਖੁਦਾ ਦੀ ਉਪਾਸਨਾ ਦੇ ਲਈ। ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਦੇ ਲਈ ਖੋਲੋ। ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਆਰਾਧਨਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥ ਖੁਦਾ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਦੇ ਲਈ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਤਾਲੀ ਵਜਾ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥ ਖੁਦਾ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਕਰਨ। ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥ ਇਕਾਂਤ 'ਚ ਨਾ ਰਹਿਣ, ਇਕੱਲੇ ਨਾ ਰਹਿਣ, ਸ਼ਾਂਤ ਨਾ ਰਹਿਣ, ਬਲਕਿ ਇਹਨਾਂ ਹੱਥਾਂ ਨੂੰ ਖੁਦਾ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਦੇ ਲਈ, ਵਡਿਆਈ ਦੇ ਲਈ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰੋ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਹੱਥਾਂ ਨੂੰ ਖੁਦਾ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਲਈ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰੋਗੇ ਤੇ ਖੁਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਇਹਨਾਂ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਸਮਾਨੀ ਬਰਕਤਾਂ ਨਹੀਂ, ਬਲਕਿ ਖੁਦਾ ਰੂਹਾਨੀ ਬਰਕਤਾਂ ਵੀ ਦੇਵੇਗਾ। ਆਪਣੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਰਹਿਮਤਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ ਬਹਾਲ ਕਰੇਗਾ। ਇਸ ਲਈ ਅਤੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਸਾਰੀਆਂ ਆਸ਼ੀਸ਼ਾਂ, ਚਾਹੇ ਜਿਸਮਾਨੀ ਤੌਰ ਤੇ ਚਾਹੇ ਰੂਹਾਨੀ ਤੌਰ ਤੇ, ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਯੋਗਦਾਨ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥ ਦੇ ਨਾਲ। ਇਸੇ ਲਈ ਦਾਊਦ ਵੀ ਬਿਆਨ ਕਰਦਾ ਆ ਕਿ ਤੂੰ ਧਨ ਹੋਵੇਗਾ, ਤੇਰਾ ਭਲਾ ਹੋਵੇਗਾ ਤੇ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਦੀ ਕਮਾਈ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਸਾਡੇ ਹੱਥ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਦੇ ਲਈ ਖੁੱਲਣ, ਤੇ ਅਤੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਹੱਥ ਖੁਦਾ ਦੀ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਨਾਲ ਭਰਨ। ਤੇ ਇਸ ਵਚਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚਿੱਤ ਲਾਓ। ਵਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਆਸ਼ੀਸ਼ਾਂ ਆ, ਵਚਨ 'ਚ ਤੁਹਾਡੀ ਚੰਗਾਈ ਹੈ, ਵਚਨ 'ਚ ਰੂਹਾਨੀ ਬਰਕਤਾਂ ਆ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਧਿਆਨ ਵਚਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲਾਓਗੇ ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਆਪਣੀ ਕਿਰਪਾ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ ਬਹਾਲ ਕਰੇਗਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪੜ੍ਹੀਏ, ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣੀਏ 3 ਐਤ। ਹਾਂਜੀ, ਢਿੱਲੇ ਹੱਥਾਂ ਨੂੰ ਤਕੜੇ ਕਰੋ। ਹਾਂ, ਢਿੱਲੇ ਹੱਥਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰੋ? ਜਿਹੜਾ ਢਿੱਲੇ ਹੱਥ ਵਾ ਉਹ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਮੰਗਣ ਵਾਲੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਪਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਸਰਗਰਮ ਹੈ ਖੁਦਾ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਵਡਿਆਈ ਲਈ, ਖੁਦਾ ਦੇ ਲਈ ਖੁੱਲ੍ਹਦੇ ਨੇ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਉਹਨਾਂ ਹੱਥਾਂ ਨੂੰ ਆਸ਼ੀਸ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਭਰਦਾ ਆ। ਇਸ ਲਈ ਜਿੱਦਾਂ ਹੀ ਅਸੀਂ ਖੁਦਾ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖੁਦਾ ਦੀ ਉਪਾਸਨਾ ਕਰੋ।
ਇਹ ਦੋਨੇ ਹੀ ਹੱਥ 10 ਉਂਗਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆ ਇਹ 10 ਤਾਰਾਂ ਵਾਲਾ ਬਾਜਾ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਦਾਊਦ ਨੇ ਕਿ 10 ਤਾਰਾਂ ਵਾਲੇ ਬਾਜੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਖੁਦਾ ਦੀ ਉਪਾਸਨਾ ਕਰਾਂਗਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇਸ ਲਈ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਨੂੰ ਖੁਦਾ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਦੇ ਲਈ ਖੋਲੋ। ਸਰਵ ਸ਼ਕਤੀਮਾਨ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਵੱਟਾ ਦੇਵੇਗਾ। ਬਦਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਮਿਲੇਗਾ? ਬਦਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਸਰੀਰਕ ਤੌਰ ਤੇ ਵੀ ਔਰ ਰੂਹਾਨੀ ਤੌਰ ਤੇ ਵੀ ਇੱਕ ਰੂਪਾਂਤਰ ਬਦਲਾਅ ਆਵੇਗਾ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਵੱਡੀਆਂ ਰਹਿਮਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ ਬਹਾਲ ਕਰੇਗਾ। ਇਸ ਲਈ ਪੜ੍ਹੀਏ, ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣੀਏ। ਹਾਂਜੀ, ਢਿੱਲੇ ਹੱਥਾਂ ਨੂੰ ਤਕੜੇ ਕਰੋ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ, ਢਿੱਲੇ ਹੱਥਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰੋ? ਕੀ ਕਰਨ ਲਈ? ਲੜਾਈ ਕਰਨ ਲਈ। ਲੜਾਈ ਤਾਂ ਕਰਨ ਲਈ ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਲੜਾਈ ਦੀ ਮਾਹੌਲ ਆਉਂਦਾ, ਜਦੋਂ ਇਦਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਫੇਰ ਤਾਂ ਬੰਦੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਾਨ ਵੀ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਤੀਲੇ ਵਾਂਗੂ ਹਿਲਦਾ ਹੋਵੇ, ਫੇਰ ਵੀ ਅੱਗੇ ਮੂਹਰੇ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਕਹਿਣਾ ਥੋੜੀ ਉਹਨੂੰ ਪੈਣਾ ਵੀ ਹੱਥ ਆਪਣਾ ਢਿੱਲਾ ਰੱਖ, ਪਿੱਛੇ ਰੱਖ। ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ, ਮੈਨੂੰ ਅੱਗੇ ਹੋਣ ਦੇ। ਗੱਲ ਇੱਥੇ ਰੂਹਾਨੀ ਤੌਰ ਤੇ ਖੁਦਾ ਦਾ ਵਚਨ, ਹੋਲੀ ਬਾਈਬਲ ਸਾਨੂੰ ਆਤਮਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵਚਨ 'ਚ ਸਰਗਰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਸਿਓਨ ਦੀ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਬਹਾਲੀ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ, ਇੱਕ ਰੂਪਾਂਤਰ, ਇੱਕ ਬਦਲਾਅ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਵੇਗਾ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਰੂਹਾਨੀ ਤੌਰ ਤੇ ਔਰ ਜਿਸਮਾਨੀ ਤੌਰ ਤੇ ਦੋਨਾਂ ਪੱਖਾਂ 'ਚ ਖੁਦਾ ਆਪਣੀ ਕਿਰਪਾ ਬਹਾਲ ਕਰੇਗਾ। ਇਸ ਲਈ ਇੱਥੇ ਲਿਖਿਆ, ਫਿਰ ਪੜ੍ਹੀਏ, ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣੀਏ। 3 ਐਤ। ਹਾਂਜੀ, ਢਿੱਲੇ ਹੱਥਾਂ ਨੂੰ ਤਕੜੇ ਕਰੋ। ਹਾਂ, ਢਿੱਲੇ ਹੱਥਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰੋ? ਤਕੜੇ ਕਰੋ। ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਮਿਹਨਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਜੇ ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਰੂਹਾਨੀ ਤੌਰ ਤੇ ਖੁਦਾ ਦੀ ਉਪਾਸਨਾ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਸਰਵ ਸ਼ਕਤੀਮਾਨ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਸਾਡੇ ਹੱਥਾਂ ਨੂੰ ਰੂਹਾਨੀ ਆਸ਼ੀਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਭਰੇਗਾ, ਜਿਸਮਾਨੀ ਬਰਕਤਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਭਰੇਗਾ। ਸਾਡੀ ਮਿਹਨਤ ਵਿਅਰਥ ਨਹੀਂ ਜਾਵੇਗੀ। ਢਿੱਲੇ ਹੱਥਾਂ ਨੂੰ ਤਕੜਿਆਂ ਕਰੋ। ਅੱਗੇ, ਅਤੇ ਹਿਲਦਿਆਂ ਗੋਡਿਆਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰੋ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਗੋਡੇ ਹਿਲਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰੋ? ਕੀ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ? ਰੱਬ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ, ਰੱਬ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ 'ਚ ਆਉਣ ਲਈ। ਗੋਡਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪੈਰ ਜੁੜੇ ਆ। ਪੈਰਾਂ ਨਾਲ ਚੱਲ ਕੇ ਅਸੀਂ ਖੁਦਾ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ 'ਚ ਆਉਂਦੇ ਆ। ਪੈਰਾਂ ਨਾਲ ਚੱਲ ਕੇ ਅਸੀਂ ਖੁਦਾ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ। ਪੈਰਾਂ ਨਾਲ ਚੱਲ ਕੇ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਦੂਜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਜਿਹੜੇ ਗੋਡੇ ਭਿੜਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਨੇ, ਸਿਰਫ ਖੁਦਾ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵੱਲ ਜਿਹੜੇ ਢਿੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਅਤੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ ਕਿ ਢਿੱਲੇ ਹੱਥਾਂ ਨੂੰ ਤਕੜਿਆਂ ਕਰੋ ਤੇ ਭਿੜਦੇ ਗੋਡਿਆਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰੋ? ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰੋ, ਤਕੜੇ ਕਰੋ ਕਿ ਅਸੀਂ ਖੁਦਾ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ 'ਚ ਜਾਣ ਦੇ ਲਈ, ਖੁਦਾ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਦੌੜ ਦੌੜ ਕੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰੀਏ, ਉਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰੀਏ, ਦਲੇਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰੀਏ ਤੇ ਸਰਵ ਸ਼ਕਤੀਮਾਨ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕਦਮਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮੁਬਾਰਕ ਕਰੇਗਾ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਦੇਵੇਗਾ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥਾਂ ਨੂੰ ਇੰਨੀ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਦੇਵੇਗਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥਾਂ ਨੂੰ ਦੂਜਿਆਂ ਲਈ ਬਰਕਤ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣਾਵੇਗਾ। ਸਰਵ ਸ਼ਕਤੀਮਾਨ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਆਪਣੀ ਰਹਿਮਤ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ ਬਹਾਲ ਕਰੇਗਾ। ਪੜ੍ਹੀਏ, ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣੀਏ। ਹਾਂਜੀ, 3 ਐਤ। ਢਿੱਲੇ ਹੱਥਾਂ ਨੂੰ ਤਕੜੇ ਕਰੋ। ਢਿੱਲੇ ਹੱਥਾਂ ਨੂੰ ਤਕੜੇ ਕਰੋ ਅਤੇ ਹਿਲਦਿਆਂ ਗੋਡਿਆਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰੋ। ਹਿਲਦੇ ਗੋਡਿਆਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰੋ। ਧੜਕਦੇ ਦਿਲ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਆਖੋ। ਤੀਸਰੀ ਗੱਲ, ਹੱਥ, ਗੋਡੇ, ਪੈਰ। ਤੀਸਰੀ ਗੱਲ ਆ ਦਿਲ। ਜਿਹੜੇ ਦਿਲ ਧੜਕਦੇ ਨੇ, ਡਰਦੇ ਨੇ, ਕੰਬਦੇ ਨੇ, ਮੌਤ ਤੋਂ ਡਰਦੇ, ਦੁੱਖਾਂ ਤੋਂ ਡਰਦੇ ਆ, ਕਸ਼ਟਾਂ ਤੋਂ ਡਰਦੇ, ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਤੋਂ ਡਰਦੇ ਆ, ਹੱਥਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਰਗਰਮ ਕਰੋ, ਪੈਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਰਗਰਮ ਕਰੋ। ਔਰ ਧੜਕਦੇ ਦਿਲ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਆਖੋ, ਤਕੜੇ ਹੋਵੋ, ਆਪਣੇ ਦਿਲਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰੋ, ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਡਰ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਉੱਠੋ। ਇਹ 3 ਗੱਲਾਂ ਦਾ, 3 ਅੰਗਾਂ ਦਾ ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ 'ਚ ਖਾਸ ਯੋਗਦਾਨ ਹੈ। ਪੈਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੋਡੇ ਜੁੜੇ ਨੇ। ਗੋਡੇ ਤਕੜੇ ਹੋਣਗੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਜਿੱਥੇ ਮਰਜ਼ੀ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਇਸੇ ਲਈ ਇੱਥੇ ਇਸ਼ਾਰਾ ਆਲਸ ਤੇ ਸੁਸਤੀ ਵੱਲ ਹੈ। ਆਲਸ ਤੇ ਸੁਸਤੀ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਉੱਠੋ, ਖੁਦਾ ਦੇ ਕੰਮ ਦਲੇਰੀ ਤੇ ਉਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰੋ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਜਿਸਮਾਨੀ ਤੌਰ ਤੇ ਵੀ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਦੇਵੇਗਾ ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਰੂਹਾਨੀ ਤੌਰ ਤੇ ਵੀ ਆਪਣੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਰਹਿਮਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਭਰੇਗਾ। ਅੱਗੇ ਲਿਖਿਆ, ਧੜਕਦੇ ਦਿਲ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਆਖੋ, ਤਕੜੇ ਹੋਵੋ। ਪੜ੍ਹੀਏ, ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣੀਏ। ਹਾਂਜੀ, ਧੜਕਦੇ ਦਿਲ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਆਖੋ, ਤਕੜੇ ਹੋਵੋ। ਧੜਕਦੇ ਦਿਲ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਆਖੋ, ਤਕੜੇ ਹੋਵੋ। ਨਾ ਡਰੋ, ਨਾ ਡਰੋ। ਆਪਣੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਵੇਖੋ। ਆਪਣੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਵੇਖੋ, ਆਪਣਾ ਧਿਆਨ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਵੱਲ ਲਾਓ, ਖੁਦਾ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰੋ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੁਹਾਡੀ ਮਿਹਨਤ ਦਾ ਬੱਟਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਵੇਗਾ।
ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਮਿਲਦੀ ਆ, ਬੈਠਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ। ਜਿਹੜੇ ਕੰਮ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਲੱਗੇ ਹੋ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਦੇ ਹੱਕਦਾਰ ਹੋ, ਫਲ ਦੇ ਹੱਕਦਾਰ ਹੋ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਖੁਦਾ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ 'ਚ ਆ ਗਏ ਹਾਂ, ਸਾਡੇ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ ਅਸੀਂ ਉਪਾਸਨਾ ਕਰੀਏ। ਸਾਡੇ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ ਹੱਥਾਂ ਨੂੰ ਖੁਦਾ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਦੇ ਲਈ ਖੋਲੀਏ। ਸਾਡੇ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ ਆਪਣੇ ਦਿਲ ਦੇ ਨਾਲ ਖੁਦਾ ਦੀ ਉਪਾਸਨਾ ਕਰੀਏ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਅੰਗਾਂ ਨੂੰ ਖੁਦਾ ਦੇ ਕੰਮ 'ਚ ਲਾ ਦਿਆਂਗੇ ਤੇ ਸਰਵ ਸ਼ਕਤੀਮਾਨ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਸਾਨੂੰ ਮੌਤ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਉਠਾਵੇਗਾ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ, ਸਾਡੇ ਸਰੀਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਸਮੱਸਿਆ ਆ, ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਜਦੋਂ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਆਵੇਗਾ ਤੇ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚੋਂ ਸਾਰੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰ ਦੇਵੇਗਾ, ਮੌਤ ਦੇ ਖੌਫ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰ ਦੇਵੇਗਾ। ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦਾ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਆਉਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਤਦ ਹੀ ਆਵੇਗਾ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਸਰੀਰ ਦੇ ਅੰਗਾਂ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਖੁਦਾ ਦੀ ਉਪਾਸਨਾ ਕਰਾਂਗੇ। ਗਰਮੀ ਦੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਆਮ ਇਹ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਵੀ ਪਾਣੀ ਨਲਕਿਆਂ ਦਾ ਥੱਲੇ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ। ਫਿਰ ਹੱਲ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਆ? ਫਿਰ ਹੱਲ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਗੁਆਂਢੀਆਂ ਦੇ ਪਾਣੀ ਲਿਆ ਕੇ ਨਲਕੇ 'ਚ ਪਾਓ। ਨਲਕੇ ਦਾ ਪਾਣੀ ਥੱਲੇ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਉੱਪਰ ਲਿਆਉਣ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੱਲ ਹੈ ਕਿ ਗੁਆਂਢੀਆਂ ਦੇ ਪਾਣੀ ਲਿਆ ਕੇ ਨਲਕੇ 'ਚ ਪਾਓ ਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਉਹਨੂੰ ਗੇੜਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋ ਜਦ ਤੱਕ ਉੱਪਰਲਾ ਪਾਣੀ ਤੇ ਥੱਲੜਾ ਪਾਣੀ ਇੱਕ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ। ਜਿੱਦਾਂ ਹੀ ਅਸੀਂ ਹੈਂਡਲ ਮਾਰਦੇ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਸਾਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦਾ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦਾ ਜਦੋਂ ਪਾਣੀ ਬਾਹਰ ਆਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਫਿਰ ਬੇਮੁਹਾਰੇ ਪਾਣੀ ਜਿਹੜਾ ਲਗਾਤਾਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪਰ ਥੱਲੜੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਉੱਪਰ ਲਿਆਉਣ ਦੇ ਲਈ ਹੱਲ ਕੀ ਸੀ? ਸਾਨੂੰ ਦੂਸਰੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਪਾਣੀ ਲਿਆਉਣਾ ਪਿਆ। ਆਤਮਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਖੁਦਾ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ, ਖੁਦਾ ਦੀ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਓਨਲੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਰੀਰ ਦਾ ਬਲ ਹੈ, ਸਰੀਰ ਦੀ ਤਾਕਤ ਹੈ। ਸਰੀਰ ਦੀ ਤਾਕਤ ਖੁਦਾ ਦੇ ਕੰਮਾਂ 'ਚ ਲਾ ਦਿਓ ਤੇ ਸਵਰਗੀ ਤਾਕਤ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਵੇਗੀ। ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦੀ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਵੇਗੀ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਅੰਗ ਖੁਦਾ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਵਡਿਆਈ ਲਈ ਲਾ ਦਿਓਗੇ। ਜੇ ਨਹੀਂ ਲਾਓਗੇ ਫਿਰ ਮਸਲਾ ਉੱਥੇ ਦਾ ਉੱਥੇ ਹੀ ਖੜਾ ਰਹੇਗਾ। ਇਹ ਗੱਲ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ, ਇਹ ਗੱਲ ਖੁਦਾ ਦਾ ਕਲਾਮ ਕਹਿੰਦਾ, ਯਸ਼ਾਇਆ ਨਬੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਰੂਪਾਂਤਰ ਬਦਲਾਅ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤੇ ਢਿੱਲੇ ਹੱਥਾਂ ਨੂੰ ਤਕੜਿਆਂ ਕਰੋ। ਕੀ ਕਰਨ ਲਈ? ਖੁਦਾ ਦੀ ਉਪਾਸਨਾ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ। ਜਦ ਤੱਕ ਉਪਾਸਨਾ ਚੱਲਦੀ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥ ਖੁਦਾ ਦੀ ਤਾਲੀ ਦੇ ਲਈ, ਮਹਿਮਾ ਵਡਿਆਈ ਦੇ ਲਈ ਖੁੱਲਣ, ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਬਾਨ ਖੁੱਲੇ, ਤੁਹਾਡਾ ਦਿਲ ਖੁੱਲੇ, ਸਰਵ ਸ਼ਕਤੀਮਾਨ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦੀ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਭਰੇਗਾ। ਖੁਦਾ ਆਪਣੀ ਕਿਰਪਾ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ ਬਹਾਲ ਕਰੇਗਾ। ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਰੂਹ ਦੇ ਨਾਲ ਭਰੇਗਾ। ਅਗਿਆਨਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ, ਹਨੇਰੇ ਦੀ ਅਗਿਆਨਤਾ, ਪਾਪ ਚੋਂ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰੇਗਾ ਔਰ ਸਰੀਰਕ ਤੌਰ ਤੇ ਵੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੰਗਾਈ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੇਗਾ। ਪਰ ਅਤੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਨੂੰ ਖੁਦਾ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਲਈ ਖੋਲੀਏ, ਆਪਣੇ ਭਿੜ ਦੇ ਗੋਡਿਆਂ ਨੂੰ ਤਕੜਿਆਂ ਕਰੀਏ, ਹਿਲਦੇ ਗੋਡਿਆਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰੀਏ ਖੁਦਾ ਦੇ ਕਲਾਮ ਦੇ ਲਈ, ਉਹਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਚ ਆਉਣ ਦੇ ਲਈ, ਤੇ ਆਪਣੇ ਦਿਲਾਂ ਨੂੰ ਖੁਦਾ ਦੀ ਉਪਾਸਨਾ ਦੇ ਲਈ ਖੋਲੀਏ। ਆਪਣਾ ਧਿਆਨ ਸਿਰਜਣਹਾਰੇ ਦੇ ਵੱਲ ਲਾਈਏ। ਅੱਗੇ ਪੜ੍ਹੀਏ, ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣੀਏ। ਹਾਂਜੀ। ਉਹ ਬਦਲੇ ਨਾਲ ਸਗੋਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵੱਟੇ ਨਾਲ ਆਵੇਗਾ। ਆਪਣਾ ਧਿਆਨ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਵੱਲ ਲਾਓ। ਫਿਰ ਪੜ੍ਹੀਏ 3 ਐਤ। ਧੜਕਦੇ ਦਿਲ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਆਖੋ, ਹਾਂ, ਤਕੜੇ ਹੋਵੋ, ਨਾ ਡਰੋ। ਧੜਕਦੇ ਦਿਲ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਆਖੋ, ਤਕੜੇ ਹੋਵੋ ਤੇ ਨਾ ਡਰੋ। ਆਪਣੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਵੇਖੋ, ਆਪਣੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਵੇਖੋ। ਉਹ ਬਦਲੇ ਨਾਲ ਸਗੋਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵੱਟੇ ਨਾਲ ਆਵੇਗਾ। ਬਦਲੇ ਨਾਲ ਸਗੋਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵੱਟੇ ਨਾਲ ਆਵੇਗਾ। ਵੱਟੇ 'ਚ ਕੀ ਮਿਲੇਗਾ? ਉਹਦਾ ਬਦਲਾ ਦੇਣ ਆਵੇਗਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੱਟਾ ਦੇਣ ਆਵੇਗਾ। ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ, ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਖੁਦਾ ਦੇ ਲਈ ਖੋਲੋਗੇ, ਆਪਣੇ ਹਿਲਦੇ ਗੋਡਿਆਂ ਨੂੰ ਖੁਦਾ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰੋਗੇ, ਆਪਣੇ ਦਿਲਾਂ ਨੂੰ ਖੋਲੋਗੇ, ਇਹਦਾ ਵੱਟਾ ਮਿਲੇਗਾ। ਪਤਰਸ ਨੇ ਕੁਐਸਚਨ ਕੀਤਾ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੂੰ, ਅਸੀਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਛੱਡ ਕੇ ਤੇਰੇ ਪਿੱਛੇ ਹੋ ਤੁਰੇ ਹਾਂ, ਸਾਨੂੰ ਵੱਟੇ 'ਚ ਕੀ ਮਿਲੇਗਾ? ਬਦਲੇ 'ਚ ਕੀ ਮਿਲੇਗਾ? ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਆਖਿਆ, ਅਜਿਹਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਜਿਹਨੇ ਵਚਨ ਦੀ ਖਾਤਰ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ, ਸਾਕ ਸੰਬੰਧੀਆਂ ਨੂੰ, ਮਾਂ-ਬਾਪ ਨੂੰ, ਜ਼ਮੀਨ ਜਾਇਦਾਦ ਨੂੰ ਛੱਡਿਆ ਹੋਵੇ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ, ਅਜਿਹਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ, ਜੇ ਕੋਈ ਹੈ ਇਸ ਸੰਸਾਰ 'ਚ 100 ਗੁਣਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੇਗਾ ਤੇ ਅੱਗੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਵਾਰਿਸ ਹੋਵੇਗਾ। ਪਤਰਸ ਨੇ ਕੁਐਸਚਨ ਕੀਤਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਇਹ ਵੱਟੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੁਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਦੇਵੇਗਾ? ਬਦਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲੇਗਾ।
अपने आप को खुदा दे हथ दिओ, खुदा दे काम करने लिए हमेशा तैयार रहो। परमेश्वर बदले नाल आवेगा, बट्टे नाल आवेगा। पढ़िए, ध्यान नाल सुनिए। हाँ जी, ਉਹ ਆਵੇਗਾ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਚਾਵੇਗਾ। वो आवेगा ते तुहानू की करेगा? बचावेगा, आफतां मुसीबतां तो बचावेगा। रपंतर लैके आवेगा, वो तुहाडी जिंदगी च आशीष लैके आवेगा। ये सारियां 10 आयतां दे विच एक रपंतर, एक बदलाव वाल इशारा आ। परमेश्वर आवेगा, वट्टे नाल आवेगा, बदले नाल आवेगा, तुहानू बदले दे विच आशीष देवेगा। इसलिए दी 5 आयत दे विच इशारा बदलाव वाल है। पढ़िए, ध्यान नाल सुनिए। हाँ जी, 5 आयत ओदी पहली लाइन। ਤਦ ਅੰਨ੍ਹਿਆਂ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਸਿਆਖੀਆਂ ਹੋ तद ਜਾਣਗੀਆਂ। तद पहला नहीं। तद दा मतलब जदों अपने हत्थां नूं खुदा दी उपासना लई खोलोगे, जदों हिलदे गोड्यां नूं मजबूत करोगे, जदों अपने दिल नूं परमेश्वर दे खोलोगे, फिर लिखिया तद जेड़ा वेखदा नहीं वेखण लगेगा। ताली मारिए जोर दे नाल। रपंतर आवेगा, तद आवेगा। तुहानूं भी मजदूरी उदों मिलदी आ जदों तुसीं काम करदे हो। मालिक दे कोल बैठना नहीं मिलेगा कुछ। सिर्फ चर्च च आना जरूरी नहीं, चर्च च आके खुदा की उपासना करनी जरूरी है। परमेश्वर को प्रसन्न करना जरूरी है। अपने अंगां दे द्वारा, अपने दिल दे नाल खुदा की उपासना करो, ताकि परमेश्वर अपने मसा दे नाल सानू भरे। वो मसा साडे शरीर दीयां बीमारियां भी दूर करेगा और मसा आत्मक तौर पर सानू अपने आनंद नाल भी भरेगा, वो शांति नाल भी भरेगा, जिहदा वादा साडे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह ने किया है। इसलिए खुदा ने अब्राहम नूं कहा, तू ये काम किया, इसलिए मैं तेनों बरकतां ते बरकतां देवांगा। जिंदगी चाहते हो, जिंदगी परमेश्वर के हथ देनी पवेगी। चंगाई चाहते हो, इस शरीर के अंगां दे नाल खुदा की उपासना करनी होवेगी, उहनूं महिमा देनी होवेगी। जदों असीं उत्साह ते दलेरी नाल खुदा दे काम करदे हां ते परमेश्वर सानू संसार दे लई बरकत दा कारण बनाउंदा है। वो संसार दे लई आशीष दा कारण बनाउंदा है। आलसी मनुख, निकम्मा मनुख कदी खुदा नू खुश नहीं कर सकदा। कहावतां दे विच लिखिया, आलसी मनुख दी हालत, जिहड़ा ढिल्ला आ, जिहड़ा सुस्ती करदा, लापरवाही करदा आ, ਉਹਦੇ बारे च लिखिया आ कहावतां दी पुस्तक दे विच कि आलसी कटोरी विच हथ पाउंदा आ रोटी खाण लई, ते जदों मूँह तक लिआउंदा ना, मूँह दे कोल आउण तक ही ਉਹ थक ਜਾਂਦਾ ਆ, थक ਜਾਂਦਾ ਆ। बुरकी मूँह च नहीं जाती आलसी दे। आलसी मनुख दे बारे लिखिया कि वह अपना ढिड भी नहीं भर सकता। आलसी मनुख अपना ढिड नहीं भर सकता तो दूजियां लिए बरकत का की कारण बनेगा? दूजियां लिए आशीष का कारण बन ही नहीं सकता, क्योंकि उसकी अपनी संतुष्टि नहीं हो सकती। इसलिए उद्यमी बनिए, खुदा के काम करने के लिए सरगर्म रहिए, अपने हत्थां नूं खुदा की उपासना लई खोलिए, अपने पैरां नूं तकड़ियां करो, रस्ते दीयां रुकावटां नूं दूर करके खुदा नूं प्रसन्न करन दा यतन करो। परमेश्वर ने अब्राहम नूं कहा, तू ये काम कीता, इसलिए हुण मैं तैनूं बरकतां ते बरकतां देवांगा। खुदा दे काम करन वाले खुदा दी निगाह च पाए जांदे ने ते परमेश्वर अपणियां रहमतां बहाल करदा आ। इसलिए अति ज़्यादा जरूरी आ कि असीं अपनी जिंदगी च किरपा नूं लैण लई, आशीष लैण दे लई रूहानी तौर ते और जिसमानी तौर ते साडे लई अति ज़्यादा जरूरी आ शरीर दे अंगां नूं खुदा दी महिमा दे लई वरतीए, आलस सुस्ती तो उपर उठिए। सुलेमान दे वचन दे विच लिखिया आ, कहावतां दी पुस्तक दे विच बयान किया गया, कहंदा मैं आलसी मनुख दे खेत दे कोल दी लंघिया, अंगूरी बाग दे कोल दी, जिथे अंगूर लगने चाहिए सी, कहंदा मैं कंडे कंडे वेखे, ओदी पक्की कंध ढिठी पई सी। अंगूरां दा बाग होवे तां हुण उत्थे कंडे। कहंदा मैं दिल ते लिआंदा, चित ते लिआया, मन च लिआया, सोचिया ये क्यों है? रतीक ऊग, रतीक हथ कट्ठे करके लम्मे पैना, थोड़ी जी ढिल दा रिजल्ट है। अंगूरी बाग दी जगह कंडे ही कंडे। अंगूरी बाग दे कोल दी कहंदा मैं लंघिया,
ਸਾਰੇ ਦਾ ਸਿੱਟਾ ਆਲਸ, ਸੁਸਤੀ, ਲਾਪਰਵਾਹੀ। ਇਸ ਲਈ ਪ੍ਰੇਮੀਓ, ਆਲਸੀ ਮਨੁੱਖਾਂ ਨੂੰ ਖੁਦਾ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਉਦਮੀ ਦਲੇਰੀ ਵਾਲੇ ਇਨਸਾਨ ਜਿਹੜੇ ਖੁਦਾ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤਤਪਰ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਅਗਲੇ ਸੰਡੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਹੋਊਗੀ ਕਿ ਪੁਰਾਣੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯੁੱਧ ਲਈ ਘੋੜੇ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਦਾਊਦ ਕਿਉਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਬਣਿਆ, ਖੁਦਾ ਦਾਊਦ ਦੇ ਉੱਤੇ ਖੁਸ਼ ਕਿਉਂ ਸੀ, ਰਿਬਕਾ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਬਰਕਤ ਮਿਲ ਗਈ। ਸਿਰਫ ਇਹਨਾਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਤਸ਼ਾਹ ਸੀ, ਦਲੇਰੀ ਸੀ, ਖੁਦਾ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਸੀ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਸੰਸਾਰ ਲਈ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣਾਇਆ। ਇਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਮੱਤੀ ਦੀ ਅੰਜੀਲ 25 ਅਧਿਆਇ 'ਚ ਵੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਸਵਰਗ ਰਾਜ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਕੀਤੀ ਆ ਕਿ ਇੱਕ ਮਾਲਕ ਦੂਰ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਇੱਕ ਨੂੰ 5 ਸ਼ਰਫੀਆਂ, ਇੱਕ ਨੂੰ 2 ਤੇ ਤੀਜੇ ਨੂੰ 1। 3 ਨੌਕਰਾਂ ਨੂੰ, ਇੱਕ ਨੂੰ 5 ਦਿੱਤੀਆਂ, ਦੂਜੇ ਨੂੰ 2 ਤੇ ਤੀਜੇ ਨੂੰ 1। ਜਿਹਨੂੰ 5 ਦਿੱਤੀਆਂ ਉਹਨੂੰ 5 ਕਿਉਂ ਦਿੱਤੀਆਂ? ਮੱਤੀ ਦੀ ਅੰਜੀਲ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਪੜ੍ਹਿਓ 25 ਅਧਿਆਏ, ਉਹਦਾ ਸੈਕੰਡ ਜਿਹੜਾ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟਾਂਤ ਹੈ ਉੱਥੇ ਲਿਖਿਆ ਜਿਹਨੂੰ 5 ਦਿੱਤੀਆਂ ਸੀ, ਝੱਟ ਜਾ ਕੇ ਝੱਟ ਉਹਨੇ ਵਣਜ ਵਪਾਰ ਕੀਤਾ ਤੇ 5 ਨਾ 5 ਹੋਰ ਕੱਢੀਏ। 25 ਅਧਿਆਏ ਉਹਦੀ 16 ਤੇ ਦੇਖੀਏ। ਜਿਹਨੇ 5 ਤੋੜੇ ਲਏ ਸਨ। ਲਓ ਜੀ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣੀਏ, ਕੁਆਲਿਟੀ 5 ਉਹਨੂੰ ਮਿਲੀਆਂ ਕਿਉਂ ਤੇ 5 ਨਾਲ ਨੇ 5 ਹੋਰ ਕਮਾ ਲਈਆਂ। ਉਹਦੀ ਮਿਹਨਤ ਦਾ ਫਲ ਉਹਨੂੰ ਵੱਧ ਕੇ ਮਿਲਿਆ। ਹਾਂਜੀ, ਜਲਦੀ ਜਲਦੀ ਸਪੀਡ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹੀਏ। ਜਿਹਨੇ 5 ਤੋੜੇ ਲਏ ਸਨ, ਹਾਂ, ਉਹਨੇ ਝੱਟ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਵਣਜ ਵਪਾਰ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਹੋਰ 5 ਤੋੜੇ ਕਮਾਏ। ਢਿੱਲ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਸੁਸਤੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਆਲਸ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਤੁਸੀਂ ਇਹੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਖੁਦਾ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤਾਤ ਨਾਲ ਬਰਕਤ ਦੇਵੇ, ਤੇ ਬਰਕਤ ਤਦੇ ਮਿਲੇਗੀ ਜੇਕਰ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਉਤਸ਼ਾਹ ਤੇ ਦਲੇਰੀ ਹੈ, ਖੁਦਾ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਆ, ਪ੍ਰਸੰਨ ਕਰਨ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਆ। ਜੇ ਢਿੱਲੇ ਹੋ, ਸੁਸਤ ਹੋ, ਆਲਸ ਹੋ, ਫਿਰ ਹਾਲਤ ਸਾਡੀ ਇੱਕ ਵਰਗੀ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ 1 ਮਿਲੀ ਸੀ। ਮਾਲਕ ਜਾਣ ਲੱਗਾ ਤਾਂ 1 ਦੇ ਗਿਆ ਉਹਨੂੰ, ਉਹਨੇ ਜਾਂਚਿਆ ਹੀ, ਮਾਲਕ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਪਰਖਿਆ ਸੀ, ਫਿਰ ਵੀ ਉਹਨੂੰ 1 ਹੋਰ ਦੇ ਗਿਆ। ਵੇ ਕੀ ਜਾਣੀਏ, ਹੁਣ ਇਹ ਥੋੜੀ ਮਿਹਨਤ ਕਰੇਗਾ, ਪਰ ਐਂਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ 1 ਜਿਹੜੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਲੈ ਲਈ ਗਈ। ਇਸ਼ਾਰਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵੱਲ ਹੈ। ਖੁਦਾ ਨੇ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਸਰੀਰ 'ਚ ਰਹਿ ਕੇ ਅਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਾਰਸ ਬਣੀਏ। ਇਹ ਅਵਸਰ ਦਿੱਤਾ ਆ ਸਾਨੂੰ। ਖੁਦਾ ਨੇ ਆਪਣੀ ਕਿਰਪਾ ਸਾਡੇ ਤੇ ਬਹਾਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਹ ਜਾਣਦਾ ਆ ਕਿ ਸਾਰਾ ਸੰਸਾਰ ਅਪਰਾਧੀ ਹੈ, ਗੁਨਾਹਗਾਰ ਹੈ, ਕੋਈ ਵੀ ਧਰਮੀ ਨਹੀਂ। ਫਿਰ ਵੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਯੀਸ਼ੂ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਸਾਨੂੰ ਅਵਸਰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ, ਮੌਕਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਆ। ਪਰ ਜਿਹਨੂੰ 5 ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸੀ ਉਹਨੇ 5 ਨਾਲ 5 ਹੋਰ ਕਮਾ ਲਈਆਂ। ਲਿਖਿਆ ਝੱਟ ਜਾ ਕੇ, ਕੋਈ ਆਲਸ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਸੁਸਤੀ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਇਦਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਮਾਲਕ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਦੇਖੀ ਜਾਓ ਕੀ ਬਣਦਾ, ਜਦੋਂ ਆਊਗਾ ਦੇਖ ਲਵਾਂਗੇ। ਅੱਗੇ ਜਿਹਨੇ 5 ਤੋੜੇ ਲਏ ਸਨ, ਉਹਨੇ ਝੱਟ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਵਣਜ ਵਪਾਰ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਹੋਰ 5 ਤੋੜੇ ਕਮਾਏ। ਅੱਗੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹਨੇ 2 ਲਏ ਸਨ, ਉਹਨੇ ਵੀ ਹੋਰ 2 ਖੱਟ ਲਏ। ਪਰ ਜਿਹਨੇ 1 ਲਿਆ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਜਾ ਕੇ ਧਰਤੀ ਪੁੱਟੀ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਮਾਲਕ ਦੇ ਰੁਪਏ ਨੂੰ ਲੁਕਾ ਦਿੱਤਾ। ਧਰਤੀ ਪੁੱਟੀ ਤੇ 1 ਜਿਹਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਉਹਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਲੁਕੋ ਦਿੱਤਾ। ਅੱਗੇ ਬਹੁਤ ਚਿਰ ਪਿੱਛੋਂ ਉਹਨਾਂ ਚਾਕਰਾਂ ਦਾ ਮਾਲਕ ਆਇਆ। ਬਹੁਤ ਚਿਰ ਪਿੱਛੋਂ ਨੌਕਰਾਂ ਦਾ ਮਾਲਕ ਆਇਆ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਲੇਖਾ ਲੈਣ ਲੱਗਾ। ਜਿਹਨੇ 5 ਤੋੜੇ ਲਏ ਸਨ, ਉਹਨੇ ਕੋਲ ਆਣ ਕੇ ਹੋਰ 5 ਤੋੜੇ ਉਹਦੇ ਅੱਗੇ ਰੱਖੇ। ਅੱਗੇ ਅਤੇ ਕਿਹਾ, ਸਵਾਮੀ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ 5 ਤੋੜੇ ਸੌਂਪੇ ਸਨ, ਵੇਖੋ ਮੈਂ 5 ਤੋੜੇ ਹੋਰ ਵੀ ਖੱਟੇ। ਅੱਗੇ ਉਹਦੇ ਮਾਲਕ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਹੇ ਚੰਗੀ ਅਤੇ ਮਾਤਬਰ ਚਾਕਰ, ਸ਼ਾਬਾਸ਼ ਏ। ਹਾਂ, ਹੇ ਚੰਗੇ ਤੇ ਮਾਤਬਰ। ਮਾਤਬਰ ਹੁੰਦਾ ਵਫਾਦਾਰ, ਸਰਗਰਮ ਹੈ ਆਪਣੇ ਮਾਲਕ ਦੀ ਆਗਿਆਕਾਰੀ ਕਰਨ 'ਚ। ਕੋਈ ਢਿੱਲ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਸੁਸਤੀ ਨਹੀਂ। ਮਾਲਕ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਸ਼ਾਬਾਸ਼ ਚੰਗੇ ਤੇ ਮਾਤਬਰ ਚਾਕਰ, ਵਫਾਦਾਰ ਨੌਕਰ। ਅੱਗੇ
ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਉੱਤੇ ਇਖਤਿਆਰ ਦਿਆਂਗਾ। ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਤੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿਆਂਗਾ। ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਮਾਲਕ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋ। ਮਾਲਕ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਰਗਰਮ ਹੋਵੋ। ਤਾਲੀ ਮਾਰੀਏ ਜ਼ੋਰ ਦੀ ਨਾਲ। ਮਾਲਕ ਇਸੇ ਗੱਲ 'ਚ ਖੁਸ਼ ਹੋਵੇਗਾ। ਮਾਲਕ ਢਿੱਲਿਆਂ ਤੇ ਖੁਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਸੁਸਤੀ ਤੇ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਤੇ ਖੁਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਕੰਮ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੁਆਰਾ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰੋ, ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਦੁਆਰਾ, ਸਰੀਰ ਦੇ ਅੰਗਾਂ ਦੇ ਦੁਆਰਾ, ਆਪਣੇ ਦਿਲ ਦੇ ਦੁਆਰਾ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਦਿਲ ਖੋਲ ਦਿਓਗੇ ਤੇ ਖੁਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਆਪਣੇ ਸਵਰਗ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਖੋਲ ਦੇਵੇਗਾ, ਰੂਹਾਨੀ ਤੇ ਜਸਮਾਨੀ ਆਸ਼ੀਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਭਰੇਗਾ। ਮਸਲਾ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਹੈ, ਮਸਲਾ ਚਿਹਰੇ ਦਿਖਾਲਣ ਦਾ ਨਹੀਂ, ਮਸਲਾ ਆ ਕੇ ਫਾਰਮੈਲਿਟੀ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਦਾ ਨਹੀਂ, ਮਸਲਾ ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਆਇਓ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਸੰਨ ਕਰਨ ਦਾ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਮਾਲਕ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ। ਮਾਲਕ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਇੱਕ ਰੂਹ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਰਾਜ ਦਾ ਹੱਕਦਾਰ ਬਣਾਵੇ, ਆਪਣੀ ਸ਼ਾਂਤੀ, ਆਪਣੇ ਆਨੰਦ ਨਾਲ ਭਰੇ। ਅੱਗੇ ਜਲਦੀ ਜਲਦੀ। ਅਤੇ ਜਿਹਨੇ 2 ਤੋੜੇ ਲਏ ਸਨ ਉਹ ਵੀ ਕੋਲ ਆਣ ਕੇ ਬੋਲਿਆ, स्वामी जी तुसां मैनूं 2 ਤੋੜੇ ਸੌਂਪੇ ਸਨ। ਹਾਂਜੀ। ਵੇਖੋ ਮੈਂ 2 ਤੋੜੇ ਹੋਰ ਵੀ ਖੱਟੇ। ਅੱਗੇ। ਉਹਦੇ ਮਾਲਕ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, हे ਚੰਗੇ ਅਤੇ ਮਾਤਵਰ ਚਾਕਰ, ਸ਼ਾਬਾਸ਼ ਏ, ਤੂੰ ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਵਿੱਚ ਬਾਤਵਰ ਨਿਕਲਿਆ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਉੱਤੇ ਇਖਤਿਆਰ ਦਿਆਂਗਾ। ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਮਾਲਕ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋ। ਹਾਂ, ਜਿਹਨੂੰ 2 ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸੀ ਉਹਦੇ ਲਈ ਵੀ ਉਹਨੇ 2 ਨਾਲ 2 ਹੋਰ ਕਮਾ ਲਏ। ਇਹ ਚੰਗੇ ਤੇ ਮਾਤਵਰ ਚਾਕਰ, ਨੌਕਰ, ਸ਼ਾਬਾਸ਼, ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਮਾਲਕ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋ। ਅੱਗੇ। ਫਿਰ ਜਿਹਨੇ 1 ਤੋੜਾ ਲਿਆ ਸੀ, ਜਿਹਨੂੰ 1 ਮਿਲਿਆ ਸੀ, ਉਹ ਵੀ ਕੋਲ ਆਣ ਕੇ ਬੋਲਿਆ, ਉਹ ਵੀ ਕੋਲ ਆ ਕੇ ਬੋਲਿਆ, स्वामी जी मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਾਣਿਆ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਰੜੇ ਆਦਮੀ ਹੋ। ਹਾਂ, ਦੇਖੋ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਆ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਹੀ ਢਿੱਲਾ ਆ, ਮੈਂ ਹੀ ਲਾਪਰਵਾਹ ਆ, ਮੈਂ ਹੀ ਦਲੀਲਾਂ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲਾ, ਮੈਂ ਹੀ ਗੱਲਾਂ ਕਰਕੇ ਘਰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਆ। ਮਾਲਕ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਉਣ ਲੱਗ ਪਿਆ। 2-4 ਵਾਰੀ ਤਾਂ ਗਏ ਸੀ ਜੀ, ਗੱਲ ਬਣੀ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਜਿਹਨੇ ਐਡੀ ਵੱਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇਤੀ ਉਹਦਾ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਕਿੱਥੇ ਹੋਊਗਾ। 2-4 ਦਿਨ ਤਾਂ ਕਹਿਤਾ। ਤੁਸੀਂ 2 ਵਾਰੀ ਕਿਹਾ ਸੀ, 4 ਵਾਰੀ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਗਏ ਸੀ। ਇਹ ਨੌਕਰ ਤੀਸਰਾ ਜਿਹੜਾ ਆਲਸੀ, ਨਿਕੰਮਾ, ਆਪ ਨਹੀਂ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਵੀ ਮੇਰੇ 'ਚ ਕਮੀਆਂ ਆ। ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ, ਮਾਲਕ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਹੋ? ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਜਾਣਿਆ ਤੁਸੀਂ ਬੜੇ ਕਰੜੇ ਹੋ। ਆਪ ਜਿਹਦਾ ਬੜਾ ਆਗਿਆਕਾਰ ਹੁੰਦਾ। ਮੈਂ ਜਾਣਿਆ ਤੁਸੀਂ ਬੜੇ ਕਰੜੇ ਹੋ। ਅੱਗੇ। ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਬੀਜਿਆ ਉੱਥੋਂ ਵੱਢਦੇ, ਲੋ, ਔਰ ਜਿੱਥੇ ਨਹੀਂ ਖੰਡਾਇਆ ਉੱਥੋਂ ਇਕੱਠਾ ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਬੀਜਿਆ ਉੱਥੋਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਇਹ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ? ਉਹ ਜਿਹਦਾ ਮਾਲਕ ਬੇਵਕੂਫ ਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਜਾਣਿਆ ਵੀ ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਬੀਜਿਆ ਨਹੀਂ ਉੱਥੋਂ ਵੱਢਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦੇ। ਆਪਣੀ ਨਹੀਂ ਢਿੱਲ-ਮਿੱਠ ਦੱਸਦਾ, ਆਪਣੀ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਨਹੀਂ ਦੱਸਦਾ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਦੱਸਦਾ ਵੀ ਗੱਲਾਂ ਨਾਲ ਘਰ ਪੂਰਾ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਕਦੀ ਬੀਜਿਆ ਨਹੀਂ ਉੱਥੋਂ ਵੱਢਦੇ ਹੋ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਸੋਚਿਆ ਵੀ ਕਿਤੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਵੀ ਗਾਂਹ ਪਿਛਾਂਹ ਨਾ ਚੱਲ ਜਾਵੇ, ਕਿਤੇ ਗਵਾਚ ਹੀ ਨਾ ਜਾਵੇ, ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨ 'ਚ ਦੱਬ ਦਿਓ। ਜ਼ਮੀਨ 'ਚ ਕਾਹਦੇ ਦੱਬਦੇ? ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਹੁਣ ਬੈਂਕਾਂ ਆ, ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਮੀਨ 'ਚ ਹੀ ਧਨ ਦੱਬਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਕਾਹਦੇ ਲਈ? ਵੀ ਕੋਈ ਆ ਕੇ ਚਰਾ ਕੇ ਨਾ ਲੈ ਜਾਵੇ। ਇਹ ਸਿੱਕੇ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਜ਼ਮੀਨ 'ਚ ਹੀ ਲੁਕੋ ਦਿੰਦੇ ਸੀ। ਹੁਣ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਮ੍ਹਾਂ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਪਿੱਛੇ ਹੀ ਬੈਂਕਾਂ ਸੀ, ਤਾਂ ਕਿ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਾ ਲੱਗੇ ਤਾਂ ਉਹ ਕੱਢ ਕੇ ਨਾ ਲੈ ਜਾਵੇ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਜਾ ਕੇ ਜ਼ਮੀਨ 'ਚ ਦੱਬ ਦਿੱਤਾ। ਹਾਂਜੀ। ਤਦੇ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਆਪਣਾ ਧਨ ਸਵਰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋੜੋ। ਪੜ੍ਹੀਏ। ਹਾਂਜੀ। ਸੋ ਮੈਂ ਡਰਿਆ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋੜੇ ਨੂੰ ਧਰਤੀ ਵਿੱਚ ਲੁਕਾ ਦਿੱਤਾ। ਹਾਂ, ਇਹ ਆਪਣਾ ਲੈ ਲਓ। ਇਹ ਆਪਣਾ ਕੀ ਕਰੋ? ਲੈ ਲਓ। ਚਲੋ ਅੱਗੇ। ਉਸ ਦੇ ਮਾਲਕ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਉੱਤਰ ਦਿੱਤਾ, ਉਹ ਦੁਸ਼ਟ ਅਤੇ ਆਲਸੀ ਚਾਕਰ। ਲਓ ਜੀ, ਦੁਸ਼ਟ ਵੀ ਦੁਸ਼ਟ ਇਸ ਲਈ ਵੀ ਆਪਣੀ ਗਲਤੀ ਮੰਨਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਮਾਲਕ 'ਚ ਗਲਤੀਆਂ ਕੱਢਦਾ ਆ, ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਤੂੰ ਆਲਸੀ ਹੈ। ਦੁਸ਼ਟ ਤੇ ਆਲਸੀ ਨੌਕਰ ਆਪਣੀ ਕਮੀ ਮਾਲਕ ਦੇ ਅੱਗੇ ਰੱਖਣ ਦੀ ਬਜਾਏ, ਆਪਣੀ ਕਮੀ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਮਾਲਕ 'ਚ ਕਮੀਆਂ ਕੱਢਦਾ ਆ। ਕਈਆਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਹੀ ਇਦਾਂ ਦੀ, ਰੱਬ ਸੁਣਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਰੱਬ ਦੀ ਸੁਣਦੇ। ਇਹ ਹਾਲਤ ਇਸ ਦੀ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ 1 ਮਿਲਿਆ ਸੀ, ਉਹ ਵੀ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਓਏ ਦੁਸ਼ਟ ਤੇ ਆਲਸੀ ਨੌਕਰ। ਹਾਂਜੀ।
ਤਾਂ ਜਾਣਿਆ ਵੀ ਜਿੱਥੇ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਬੀਜਿਆ ਉੱਥੋਂ ਵੱਢਦਾ ਹਾਂ, ਜੇ ਕਹਿੰਦਾ ਤੈਨੂੰ ਇਹੀ ਪਤਾ ਸੀ ਵੀ ਜਿੱਥੇ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਬੀਜਿਆ ਉੱਥੋਂ ਵੜਦਾ ਆ, ਅਤੇ ਜਿੱਥੇ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਖੰਡਾਇਆ ਉੱਥੋਂ ਇਕੱਠਾ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਹਾਂ ਇਸ ਲਈ ਤੈਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਜੋ ਮੇਰੇ ਰੁਪਏ ਸਰਾਫਾਂ ਨੂੰ ਦਿੰਦਾ, ਤੈਨੂੰ ਇਹ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਮੇਰੇ ਰੁਪਏ ਸਰਾਪਾਂ ਨੂੰ ਦਿੰਦਾ ਤੇ ਮੈਂ ਵਿਆਜ ਸੁਦਾ ਹੀ ਲੈ ਲੈਂਦਾ, ਤੂੰ ਨਹੀਂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨਾ ਸੀ, ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੰਦਾ। ਅੱਗੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਆਣ ਕੇ ਆਪਣਾ ਮਾਲ ਵਿਆਸੁਦਾ ਲੈਂਦਾ। ਹਾਂਜੀ ਅੱਗੇ, ਸੋ ਉਹ ਤੋੜਾ ਉਸ ਕੋਲੋਂ ਲੈ ਲਓ, ਉਹ ਤੋੜਾ ਉਸ ਕੋਲੋਂ ਲੈ ਲਓ, ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ 10 ਤੋੜੇ ਹਨ ਉਹਨੂੰ ਜਿਹਦੇ ਦਿਓ। ਕੋਲ 10ਵਾਂ ਉਹਨੂੰ ਦੇ ਦਿਓ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹਦੇ 11 ਹੋ ਜਾਣ। ਤਾਲੀ ਮਾਰੀਏ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਨਾਲ। ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਇਨਾਮ ਵਿੱਚ ਮਿਲਿਆ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ 11ਵਾਂ ਉਹਨੂੰ ਇਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲ ਗਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਚੱਟ ਉਹਨੇ ਵੰਜ ਵਪਾਰ ਕੀਤਾ, ਉਤਸ਼ਾਹ ਤੇ ਦਲੇਰੀ ਨਾਲ ਖੁਦਾ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਆ। ਸੀਗੇ 5 ਤੇ ਹੋ ਗਏ 11। ਕਿੰਨੇ ਹੋ ਗਏ? 5 ਨਾਲ 5 ਕਮਾਏ ਤਾਂ 11ਵਾਂ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੂੰ ਇਨਾਮ ਵਿੱਚ ਮਿਲਿਆ, ਮਾਲਕ ਨੇ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਦਿੱਤਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਇਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਲੈ ਲਓ, ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ 10 ਆ ਉਹਨੂੰ ਦੇ ਦਿਓ। ਕੀ ਕਰਨ ਲਈ? ਆਹ ਗੱਲ ਅੱਗੇ ਸਮਝਣੀ, ਪੜੋ। ਸੋ ਉਹ ਤੋੜਾ ਉਸ ਕੋਲੋਂ ਲੈ ਲਓ, ਔਰ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ 10 ਤੋੜੇ ਹਨ ਉਹਨੂੰ ਦਿਓ, ਅੱਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਸ ਦੇ ਕੋਲ ਕੁਝ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ ਹਾਂ ਅਤੇ ਅੱਗੇ। ਉਹਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਵਾਧਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਲੀ ਮਾਰੀਏ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਨਾਲ। ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ? ਵਾਧਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਹ ਵਾਧੇ ਦਾ ਢੰਗ ਤਰੀਕਾ ਆ। ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਨੂੰ ਤਗੜਿਆਂ ਕਰੋ, ਹਿਲਦੇ ਗੋਡਿਆਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰੋ, ਆਪਣੇ ਦਿਲਾਂ ਨੂੰ ਖੁਦਾ ਦੇ ਲਈ ਖੋਲੋ ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਆਪਣਾ ਸਵਰਗ ਰੂਪੀ ਭੰਡਾਰ ਖੋਲ ਦੇਵੇ। ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਹੈ ਉਹਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਆਲਸੀ ਹੈ, ਅੱਗੇ ਪੜੀਏ। ਪਰ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਉਸ ਕੋਲੋਂ ਜੋ ਉਹਦਾ ਹੈ ਸੋ ਵੀ ਫੇਰ ਲੈ ਜਾਵੇਗਾ। ਹਾਂ, ਜਿਹੜਾ ਆਲਸੀ ਆ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਜੋ ਹੈਗਾ ਉਹ ਵੀ ਲੈ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਅੱਗੇ, ਇਸ ਨਕੰਮੇ ਚਾਕਰ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਦੇ ਅੰਧਕੋਰ ਵਿੱਚ ਇਸ ਨਕੰਮੇ ਚਾਕਰ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਦੇ ਅੰਧਕੋਰ ਵਿੱਚ ਸੁੱਟ ਦਿਓ। ਹਾਂਜੀ, ਉੱਥੇ ਰੋਣਾ ਤੇ ਕਚੀਚੀਆਂ ਵੱਟਣਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਜਿੱਥੇ ਰੋਣਾ ਤੇ ਕਚੀਚੀਆਂ ਵੱਟਣਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਦੀ ਪੀੜਾ, ਨਰਕ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਦੀ ਪੀੜਾ, ਸਦੀਪਕ ਨਰਕ, ਰੋਣਾ ਕਚੀਚੀਆਂ ਵੱਟਣਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਖੁਦਾ ਉਦਮੀਆਂ ਤੇ ਪ੍ਰਸੰਨ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹੜੇ ਉਹਦੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤਤਪਰ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਇਬਰਾਨੀਆਂ ਦੀ ਪੁਸਤਕ 12 ਦੇ 12 ਤੇ 13 ਤੇ ਪੜਾਂਗੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਾਂਗੇ। ਪੜ੍ਹੀਏ, ਧਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸੁਣੀਏ। ਇਬਰਾਨੀਆਂ ਦੀ ਪੁਸਤਕ 12 ਦੇ 12 ਤੇ 13। ਹਾਂਜੀ, ਇਸ ਲਈ ਢਿੱਲਿਆਂ ਹੱਥਾਂ ਤੇ ਭਿੜਦਿਆਂ ਗੋਡਿਆਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧਿਆਂ ਕਰੋ। ਇਸ ਲਈ ਢਿੱਲਿਆਂ ਹੱਥਾਂ ਤੇ ਭਿੜਦੇ ਗੋਡਿਆਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧਿਆਂ ਕਰੋ। ਹਾਂ, ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਪੈਰਾਂ ਲਈ ਸਿੱਧੇ ਰਾਹ ਬਣਾਓ। ਆਪਣੇ ਪੈਰਾਂ ਲਈ ਸਿੱਧੇ ਰਾਹ ਬਣਾਓ। ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਲੰਗਾ ਹੋਵੇ, ਜਿਹੜਾ ਚੱਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਉਹ ਜੜੋਂ ਨਾ ਉਖੜੇ, ਉਹਦਾ ਜੋੜ ਉਖੜ ਨਾ ਜਾਵੇ, ਸਗੋਂ ਚੰਗਾ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਬਲਕਿ ਉਹਦਾ ਜੋੜ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਤਾਲੀ ਮਾਰੀਏ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਨਾਲ। ਉਹ ਚੰਗਾ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਲਈ ਢਿੱਲੇ ਹੱਥਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਭਿੜਦੇ ਗੋਡਿਆਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰੋ। ਰਸਤੇ ਦੀਆਂ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਕੇ ਖੁਦਾ ਦੇ ਵਚਨ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦਿਓ। ਪਹਿਲਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਾਰਸ ਬਣਾਵੇਗਾ, ਬਦਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਮਿਹਨਤਾਂ ਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਲ ਦੇਵੇਗਾ। ਇਸ ਲਈ ਅਤੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦਾ ਆਧਾਰ ਖੁਦਾ ਦੇ ਪਾਕ ਕਲਾਮ ਨੂੰ ਬਣਾਈਏ। ਜਿੱਦਾਂ ਹੀ ਖੁਦਾ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਚ ਆ ਕੇ ਬੈਠੇ, ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਨੂੰ ਖੋਲੀਏ। ਜਦੋਂ ਖੁਦਾ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਲਈ ਹੱਥ ਖੋਲੋਗੇ, ਇਹ ਹੱਥ ਤੁਹਾਡੇ ਆਸ਼ੀਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਭਰੇ ਰਹਿਣਗੇ, ਜਸਮਾਨੀ ਔਰ ਰੂਹਾਨੀ ਆਸ਼ੀਸ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਲ। ਖੁਦਾ ਆਪਣੀਆਂ ਰਹਿਮਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ ਬਹਾਲ ਕਰੇਗਾ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦਾ ਦੀ ਉਪਾਸਨਾ ਕਰੋਗੇ, ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥ ਖੁਦਾ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਦੇ ਲਈ ਵੀ ਖੁੱਲਣਗੇ, ਖੁਦਾ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਖੁੱਲਣਗੇ, ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥ ਹਮੇਸ਼ਾ ਜਸਮਾਨੀ ਔਰ ਰੂਹਾਨੀ ਆਸ਼ੀਸ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਭਰੇ ਰਹਿਣਗੇ। ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੁਦਾ ਬਰਕਤ ਦੇਵੇਗਾ। ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਵੀ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਆਵੇਗੀ ਤੇ ਰੂਹਾਨੀ ਤੌਰ ਤੇ ਵੀ ਬਰਕਤ ਆਵੇਗੀ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮਸਾ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਭਰਪੂਰ ਕਰੇਗਾ। ਜਦੋਂ ਰੂਹ ਦਾ ਮਸਾ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਆਵੇਗਾ, ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥ ਖੁਦਾ ਦੇ ਲਈ ਵੀ ਖੁੱਲਣਗੇ, ਖੁਦਾ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ, ਦਾਨ ਚੰਦਾ ਦੇਣ ਦੇ ਲਈ ਵੀ ਖੁਦਾ ਆਪਣੀਆਂ ਰਹਿਮਤਾਂ ਬਹਾਲ ਕਰੇਗਾ। ਜਦੋਂ ਹੱਥ ਢਿੱਲੇ ਆ, ਦਿਲ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੁੰਦਾ, ਫਿਰ ਇਦਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਹੁੰਦੀ ਆ ਕਿ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਰੱਬ ਦੇ ਕੰਮ ਲਈ ਕਰ ਦਿਓ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਦਾਂ ਦੀ ਸੋਚ ਰੱਖਦੇ ਆ ਤੇ ਫਿਰ ਉੱਪਰ ਵਾਲਾ ਵੀ ਉਹਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰਦਾ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਰੂਹ ਦਾ ਮਸਾ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਆਉਂਦਾ, ਹੱਥ ਖੁਦਾ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਲਈ ਖੋਲ੍ਹਦੇ ਆ, ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਫਿਰ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਦਿੰਦਾ।
ਤੇ ਰੂਹਾਨੀ ਤੌਰ ਤੇ ਵੀ ਆਪਣੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਬਰਕਤਾਂ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਭਰਪੂਰ ਕਰਦਾ ਆ। ਇਸ ਲਈ ਅਤੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਖੁਦਾ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਤਤਪਰ ਰਹੀਏ ਤਾਂ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਆਪਣੀਆਂ ਰਹਿਮਤਾਂ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਬਹਾਲ ਕਰੇ। ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਕਰਾਂਗੇ। ਸਰਵ ਸ਼ਕਤੀਮਾਨ ਪਿਤਾ, ਜਿੰਨੇ ਤੇਰੀ ਹਜ਼ੂਰੀ 'ਚ ਆ ਗਏ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਰਪਾ ਹੋਵੇ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਡੇ ਫਜ਼ਲ ਦੇ ਨਾਲ ਭਰਪੂਰ ਹੋਣ। ਸਰੀਰਾਂ ਦੀ ਤੰਦਰੁਸਤੀ, ਮਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੋ ਤੇ ਸਾਰੇ 'ਚ ਤੁਹਾਡੀ ਅਪਾਰ ਕਿਰਪਾ ਹੋਵੇ। ਇਹ ਦੁਆ ਸੁਣੋ, ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਦੇ ਪਵਿੱਤਰ ਨਾਮ 'ਚ ਮੰਗਦੇ ਹਾਂ, ਆਮੀਨ।